नमस्कार। पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, ओडिशा राजनीति रे एमिति गोटे समय थिला जेतेबेले कांग्रेस दल एठारे एक अप्रतिद्वंदी शक्ति भाव में रही। मुख्यमंत्री आसन ठारू आरंभ करी बूथ स्तर पर्यंत सबुठी शंख बा पद्म चिन्ह नुहे बरं हाथ चिन्हर दबदबा रही। किंतु आज से कांग्रेस स्थिति ओडिशा राजनीति रे केउठी पहुंची। दलर भोट शेयर खसी खसी एबे मात्र 13% रे आसी अटकी जाइछि। वर्तमान सबुठारु बड़ प्रश्न उठुची ओडिशा रे कांग्रेस तार संगठन को पूर्व भली सजाड़ी निर्वाचन रे भल फलाफल करू बोली तांकर सर्वोच्च नेता राहुल गांधी प्रकृत रे चाहुछंती तो। राजनीतिक समीक्षक माने कहउछंती जे ओडिशा रे संगठन बढ़ाइबा पई कांग्रेस पखरे ना अछि कोनोसी विजन ना अछि राहुल गांधींकर कोनोसी चिंता। एपरिक जेतेबेले भी राहुल गांधी ओडिशा आसुछंती ओडिशार परंपरा को असम्मान करा जाउथिबा बोली सांघातिक अभियोग मध्य सामना को आसुछि। अन्यपटे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व एवं खोद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा माटी को निजर गढ़ करिबा पई दिन राति एक करि दैछन। आज पॉलिटिकल भागवत रे आमे तथ्य सहित विश्लेषण करिबा राहुल गांधी को ओडिशा संगठन प्रति थिबा उदासीनता एवं प्रधानमंत्री मोदींकर मेगा ओडिशा मिशन रो पूरा कहानी। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मान सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, सबुठार प्रथमे आसंतु देखिबा गत वर्ष घटिथिबा सेही चर्चित घटना जहा ओडिशार जनसाधारण को भावना को शक्त आघात देथिला। 11 जुलाई 2025 मसीह रे कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गेंग सह राहुल गांधी भुवनेश्वर बरमुंडा ग्राउंड रे एक विशाल संविधान बंचाओ समावेश को संबोधित करने को आसीथिले। एही समय रे जेतेबेले पूर्वतन पीसीसी सभापति प्रसाद हरिचंदन ओडिशार आराध्य देवता श्री जगन्नाथंक पवित्र खंडुआ पाट उपहार स्वरूप राहुल गांधी को देइथिले, सेतेबेले से ताहाकु सादरे ग्रहण करिनथिले। महाप्रभुंग प्रसाद और परंपरा प्रति एभली आभिमुख्य ओडिया अस्मिता उपर एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करितला। जदि आमे राहुल गांधींकर ओडिशा गस्त संपर्क रे विगत वर्ष गुड़िकर ट्रैक रेकर्ड देखिबा तेबे स्पष्ट जना पड़िबो जे से केवल निर्वाचन किंबा बड़ बड़ कार्यक्रम समय ही ओडिशा को मने पकांदी। फेब्रुआरी 2024 रे से निजर भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं झारखंड देई वीरमित्रपुर पथरे ओडिशा आसीथिले। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ एवं नुआपड़ा भली आदिवासी बहुल अंचल रे रोड शो और सभा तो कले, किंतु एहार प्रभाव ओडिशा उपरे आदौ पड़िला नहीं। ए सबु अंचल जो रोड शो सभार कौनसी खबर उपकूल ओडिशार लोक माने पाइले नहीं। यहाँ पर हेला निर्वाचन। निर्वाचन रे राहुल गांधी केवल उपकूल ओडिशा को आसीथिले, किंतु निर्वाचन सरीबा परे सेही संगठन को आउ केही पचारिले नहीं। यह पूर्वरु 2019 जानुआरी और फेब्रुआरी मासर घटना। 2019 साधारण निर्वाचन पूर्वरु से गोटे मासरे 2 थर ओडिशा गस्त करी भुवनेश्वर, भवानीपाटना एवं राउरकेला रे रैली करिथिले। ता पूर्वरु 2015 सेप्टेम्बर रे बरगढ़ जिला रे 2 दिनिया चासी बंचा पदयात्रा करिथिले। ता पूर्वरु 2024 फेब्रुआरी रे साधारण निर्वाचन पूर्वरु सालेपुर, डुबुरी, तालचेर, खरियार, रायगड़ा एवं ब्रह्मपुर रे 6टी सभा मात्र करिथिले। एही समस्त गस्त को देखिले जना पड़े जे कांग्रेस रो एही गस्त गुड़िक
କେବଳ ଏକ ସାମୟିକ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯାହା ବୁଥ ସ୍ତରରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। କର୍ମୀମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ରାଜ୍ୟରୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ଏବଂ 14ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଜିତିଛି। ଆଉ ଏହି ସବୁ ଆସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମତଦାତାମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଭଳି ଏମ୍ପି ଆସନରେ ପୋଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ 2 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ତାହା ସନ୍ଦେହଜନକ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କିଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 30 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗତ 5 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2021ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଏବଂ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ଗସ୍ତ ଉପରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି। ସେ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରାୟ 60,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ 97,500ଟି 4G ଟାୱାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2025 ଜୁନ 20 ତାରିଖରେ ସେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ସହିତ ଜନତା ମଇଦାନରେ 18,600 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ 100ଟି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବସ୍ ପ୍ରଚଳନ କଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭରେ 2025 ଜାନୁଆରୀ 28ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଶିଳ୍ପ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଗା କନକ୍ଲେଭର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। 18ତମ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ 2025 ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସମ୍ମିଳନୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କେବଳ ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। 2024 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଡିଜି ଏବଂ ଆଇଜି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ 3 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିତାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ନିଜ ହାତରେ କରିଥିଲେ। ଆମର ମନେ ଅଛି ଜୁନ 2023ରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାନଗା ବଜାରଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସିଧାସଳଖ ବାଲେଶ୍ୱର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି 2021 ମସିହା ୟାସ୍ ବାତ୍ୟା ପରେ ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକର ସମୀକ୍ଷା କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଲିଫ ପ୍ୟାକେଜ ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଚଳିତ ମାସରେ ସେ ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ମହିଳା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଗଡ଼ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହ ଅନେକ ନୂତନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛି, ତାହା କୌଣସି ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ। କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବହେଳା କରିଚାଲିଲା, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ
ବିଜେଡି ପରେ ଏବେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଥିବା ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଉଦାସୀନତା ଦଳକୁ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଗତ 12 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଏଭଳି ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି 13% ଭୋଟ ସେୟାର କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଗାମୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି? କଂଗ୍ରେସର ଏହି ପତନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ରଣନୀତି? ଆମକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଓ ମୈଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।